خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، یا اللہ ساری امت کو بخش دے، مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، یا اللہ کرونا وائرس کی وبا دنیا سے ختم ہو، الہ العالمین کرونا وائرس کے مریض شفا یاب ہوں، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، الہ العالمین نرینہ اولاد کے طلبگاروں کو بھی محروم نہ فرما، جن کی اولاد نہ فرمانے ان کو فرما بردار کر دے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہوں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے، چھوٹے چھوٹے ہی رہیں مگر کام بڑے کریں، آئیے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہی رہیں مگر کام بڑے بڑے کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خود ہی لوگوں سے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر پوچھی، جب کسی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو کم عمر صحابی بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اس کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محبت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھتیجے اگر تمہیں معلوم ہے تو ضرور بتاؤ اور خود کو چھوٹا مت سمجھو۔ امیر المومنین یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور جنتی صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق اعظم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال یعنی ڈیتھ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ نے بڑے بڑے کام کیے جو کہ بہت سی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، 26 یعنی 26
26 ذوالحجۃ الحرام جس مہینے میں بقرعید آتی ہے، اس مہینے کی صبح ایک آگ کی عبادت کرنے والے شخص نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران حملہ کر کے سخت زخمی کر دیا. چند یعنی کچھ دن کے بعد آپ شہید ہو گئے، یعنی آپ کا انتقال با کمال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی یعنی فرسٹ محرم الحرام 24 سین ہجری حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے ساتھ یعنی پہلو میں سائیڈ میں دفن کیے گئے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہے. اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے. اگر کوئی بڑا سوال کرے اور آپ چھوٹے ہوں لیکن آپ کو جواب معلوم ہو تو خود کو چھوٹا سمجھ کر جواب دینے سے مت رکیے. اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کو صحیح جواب معلوم ہو جائے گا، تب بھی فائدہ آپ ہی کا ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ سلسلے یا اس طرح کے کلپس ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کی جو مجلس ہے اس کے ذریعے اس کو عام کیا جاتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ویڈیو کلپس کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے اپنے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 10. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جواد رضا تاری عرض کر رہا ہوں پھلروان سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جوتا الٹا ہو تو اس پر گناہ تو نہیں ملتا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی نہیں، جوتا الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. عوام میں یوں ہے کہ لڑائی ہو جائے گی، پڑھا نہیں گئی. البتہ یہ ہے کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے، اور رات بھر جوتا الٹا پڑا رہے تو شیطان اس کو بطور تخت استعمال کرتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے. اس طرح کا کچھ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. گناہ نہیں ہے. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سب استعمال شدہ جوتے کے بارے میں جو میں نے عرض کیا. سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر مال بیچتا ہے ٹمبر مارکیٹ، تو اے کوالٹی اور بی کوالٹی. تو ہم بی کوالٹی مال جب بیچتے ہیں کسٹمر کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بی کا ہے. تو بی میں ایپ بتانا ضروری ہے کیونکہ بی میں تو کچھ نہ کچھ ایپ ہوتا ہی ہے. کسٹمر کو ہم بولتے ہیں بی کوالٹی مال دیکھ لو. تو اس میں کوئی عرض ہے تو ذرا وضاحت کر دیں. آپ نے جو سوال کیا اس کے مطابق تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت ہی ہے کہ یہ بی کوالٹی ہے. ہاں بی میں اگر سی مکس کر دیا ہے سی کوالٹی کا تو پھر وہ بتانا پڑے گا، ورنہ وہ بی کوالٹی ہی میں اگر وہ شمار ہوتا ہے تو بتانے کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد علی ابتاری، کابل مدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ ڈاکٹر کا جو ہے مختلف کمپنیوں سے کمیشن لینا کیسا؟ جواب کی عنایت فرما دیجیے. دعاؤں کی درخواست. ہاں اس کو علماء کہتے ہیں یہ رشوت ہے. یہ وہ دوائیں بکواتے ہیں، بلکہ پھر اس میں مزید گناہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی دوائیں لکھ دیتے ہیں مریض کو. حالانکہ بلا ضرورت دوا لکھ کر دینا ظاہر ہے یہ بھی مریض کو مالی بھی نقصان، یہ دوا کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ.
تو یہ مزید گناہ گار ہوں گے. اس طرح لیبارٹریوں سے ان کے فکس ہوتے ہیں اپنے یہ کمیشن، تو یہ بولیں گے فلاں لیبارٹری ہی کی مطلب رپورٹ ہم کو منظور ہے، تو اب اس لیبارٹری سے ہی جاؤ، تو وہاں بھی ان کے کمیشن ہوتے ہیں. اور پھر ضرورت ہو یا نہ ہو یہ بعض اوقات ایکس رے لکھ دیں گے، تو ٹیسٹ لکھ دیں گے، تو ٹیسٹ یا ایکس رے جو بھی ہے، خون نکلے گا تو یہ بھی بندے کا نقصان ہی ہوا نا. پھر ایکس رے بھی مشینیں جو نہیں ہڈیوں کو پار کر جاتی ہیں، تو یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. ایکس رے مشین کی جو ریز ہوتی ہیں یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ کئی یعنی کہ یوں سمجھو کہ مختلف گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ کمیشن کا ان کا نظام جو ہے. تو ڈاکٹروں کو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے، اور اسی طرح دوا کی کمپنیوں کو، میڈیکل اسٹور والوں کو، اس لیبارٹری والوں کو، سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی ڈاکٹر سے اس طرح کمنٹمنٹ نہ کریں. اور ریکویسٹ کرنے میں حرج نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس بھیجا کریں، یا تعلق آتے اور بیچتا ہے اور جائز بیچتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہاں ناجائز بھیجے گا تو ذرا گناہ گار ہوگا. میڈیکل اسٹور سے بھی ان کی ترکیبیں ہوتی ہوں گی کہ فلاں میڈیکل اسٹور سے لینا ہے، اور ڈاکٹر کی پرچی وہ پہچانتا ہے، تو اس کا کمیشن یہ سیٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا. مائنس صاحب کہ ایسا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے نا، صاحب تو یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے، اور نعوذ باللہ جو رشوتوں کا بازار گرم کرتا ہو اس کی رسپیکٹ تو نہیں ہے نا. دنیا اور آخرت میں بربادی ہے. سب کو اس سے بچنا چاہیے. حلال روزی خود بھی کھانی چاہیے، اپنی آل اولاد کو بھی کھلانی چاہیے. تو جو ایسا کرتے، سب ڈاکٹر تو نہیں کرتے ہوں گے، نہ سب میڈیکل اسٹور والے، نہ سب لیبارٹریوں والے ایسا کرتے ہوں گے. جو کرتے ہیں وہ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، اس کے تقاضے بھی پورے کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کیا اتنے چھوٹے بچوں کو تلاوت قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے یا مل سکتا ہے؟ اور کیا اتنی چھوٹی عمر کے بچے تلاوت قرآن پاک کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان سب کا ثواب ان کے والدین کو بھی ملے گا؟ براہ کرم اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو بھی اس طرح قرآن پڑھنا نہیں آتا جس طرح یہ بچہ پڑھ رہا تھا. کتنا صاف پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ. یہ بہرحال ان کے ماں باپ کی خوش نصیبی ہے. بچے کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام اس طرح پیارے انداز میں یہ پڑھ رہا تھا، اور کافی حد تک درست پڑھ رہا تھا. ماشاء اللہ، اللہ مزید فزد ثم مزید. اور نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس کی نیکی مقبول ہے، نیکی مقبول ہے، تو وہ ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے. جب مقبول ہے تو ایصال ثواب کر سکتا ہے. بچہ اپنا مال جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دے سکتا، تو ثواب دے سکتا ہے. ثواب کو مال نہیں کہتے. اب بچہ تو پھر دعا بھی نہ کرے کسی کے لیے، تو دعا بھی تو فائدہ پہنچانا ہے نا دوسرے کو، تو دعا بھی کر سکتا ہے کہ یہ مال نہیں ہے. اب ماں باپ کو ثواب ملنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر ماں باپ نے اس پہ دلچسپی لی اور اس کو سکھایا ہے تو بے شک ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا. اور ماں باپ کو کے سکھائے بغیر اس طرح بچے کا سیکھنا یہ بڑا مشکل ہے. ظاہر ماں باپ ہی مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور پڑھواتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس طرح ماں باپ کو بھی ثواب اس صورت میں ملے گا. اور سب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم سب سے پہلے دین کی تعلیم دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے اندر اگر میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہوں اور وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے اور پیسے بھی نہیں کاٹتے ہیں، اور میں اگر ان سے بولوں کہ بھائی پیسے کاٹ سکتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے، سیٹ اصل مالک جو ہے وہ آپ کے پیسے نہیں کاٹتا اور بولتا ہے کوئی بات نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ کی جاب ہے
اور افسر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تو ظاہر افسر بھی گناہ گار ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ گناہ گار ہے. اور عرف سے ہٹ کر جتنا وقت آپ لیٹ کر رہے ہیں تو اتنی کٹوتی آپ پر لازم ہے. اگر نہیں کرائیں گے تو اتنی رقم جو آپ اجرت میں لے رہے ہیں یہ حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، کسی پر بہت زیادہ غصہ آ گیا تو اب کیا کریں؟ اس کا کوئی حل بھی ارشاد فرما دیجیے. غصہ آ گیا، ہاں غصہ تو آ جاتا ہے. جب غصہ آ جائے بھلے کتنا ہی زیادہ ہو، ایک تو یہ کہ بندہ چپ رہے، کہ آپ بولے گا تو اوٹ پٹانگ بولے گا، نہ نکلنے کا منہ سے نکلے گا. ایک تو چپ ہو جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی شیطان سے پناہ مانگنا ہی ہے، تو شیطان کی طرف سے آئی ہے تو شیطان سے پناہ مانگے. اور کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے، لپٹ جائے زمین سے، وضو کر لے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا. کسی جس پر آ رہا ہے غصہ اور وہ سامنے جان پر اپنی، تو غصے کا ظاہر ہے وہ ٹھنڈا ہونا مشکل ہوگا، تو اس لیے وہاں سے ہٹ بھی جائے تو اس سے ہٹنے سے بھی فرق آئے گا غصے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غصے کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں اور اس کو پڑھیں، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کا غصہ کسی جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرمانا. اللہ. قربانی کا جانور لیتے وقت قربانی کے جانور کا اچھی طرح معائنہ کر لیں، اس کو چلا کر بھی دیکھ لیا جائے کہ لنگڑا تو نہیں ہے، دانت بھی دیکھ لیے جائے، عمر. اب اگر جن سے آپ خرید رہے وہ کوئی نیک آدمی ہے اور قابل اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ اتنا اس کی عمر ہے اور وہ قربانی کی عمر، تو اب تو دانت دیکھنا ضروری نہیں ہے. کہ بعض لوگ ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے ظاہر ہے کہ جو بول دیتے ہوں گے وہ کافی ہوتا ہوگا. اچھا، ورنہ یہ کہ اب دانت دیکھنا بھی کیا جانور کو تکلیف دیتے ہیں. اندر کا ہونٹ بیچارے کا زخمی ہو جاتا ہے جانور کا، یہ نوٹ کیا میں نے، ناخن لگ کے بے دردی سے پھاڑ رہے ہوتے ہیں منہ. تو اب یہ کہ دانت دیکھنا اس کو فائدہ دے گا جس کو سمجھ بھی پڑتی ہوگا دانت دیکھنے کی. اب دانت خالی دیکھنے سے سمجھ نہ پڑے چھوٹے بڑے کی کچھ فرق، یا بڑا ہے تو پورا بڑا ہو گیا یہ دانت اور یہ عمر اس کی پوری ہو گئی ہے، اب سمجھ نہیں پڑتی تو پھر دیکھنا بیکار ہے. تو کسی ماہر کو ساتھ رکھے کہ وہ شناخت رکھتا ہو اور دانت پہچانتا ہو اور عمر کو پہچانتا ہو. اس میں ہیں تھوڑے مسائل ہیں دانت میں، کہ جو جانور گھر میں بندھا ہوتا ہے نا اس کے دانت تھوڑا دیر سے نکلتے ہیں، سال بھر سے بھی اوپر ہو جاتا ہے اس کا، بکرے کا 2 دانت. اچھا، جو جانور چر رہا ہوتا ہے جنگلوں میں تو وہ کھینچ کے گھاس کھا رہا ہوتا ہے نا، وہ دانت اس کے دودھ کے دانت جلدی ٹوٹتے ہیں اور وہ بڑے جلدی نکل آتے ہیں، اور سال بھر سے پہلے ہی سال بھر کا ہو جاتا ہے 2 دانت کا. یہ جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے جو میں نے معلومات کی ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو یوں ہیں بڑے مسائل. تو کوئی دیانت دار آدمی ملے، بھلے 2 پیسے زیادہ لے، بولتے نا، وہ چیز خاطری والی دے. یا پھر آپ لیں مطلب 2 سال کا بکرا لیں، 1 سال کا لیں، 1 سال میں رسک فیکٹر موجود ہے. 2 دانت سمجھ نہیں پڑتی. پھر یہ ایسی ٹیکنیکیں کرتے ہیں، نقلی دانت لگا دیتے ہیں اور کیا کر کے مطلب وہ 2 دانت کا وہ بنا دیتے ہیں، اس کو گھسائی کر دیتے ہیں تو بوڑھا پکڑا دیتے ہیں. چلو بوڑھا انہوں نے دے بھی دیا اور قربانی کے لائق کے کوئی اور عیب نہیں، جب تو قربانی تو ہو جائے گی. لیکن اگر 1 سال سے چھوٹا ٹکا دیا بکرا تو پھر ذرا قربانی 1 دن بھی سال بھر میں کم ہوئی نا اس کی عمر تو قربانی نہیں ہوگی.
یہ مسئلہ ہے. بہار شریعت حصہ 15 پیج نمبر 343 پر ہے. اگر کان یا دم یا چکی تہائی یعنی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے. تہائی تک رخصت ہے، اور اگر تہائی سے زیادہ ہے کٹی ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی. یعنی 1/3 سے زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی. دم یعنی پونچھ، اس میں دم لکھا ہے نا، دم تو میرا خیال ہے مشہور لفظ ہے. جی. اور چکی آٹے کی بھی ہوتی ہے، اور دمبے کے پیچھے ایک گٹھڑی ہوتی ہے پوٹلی، اس کو چکی بولتے ہیں، دمبا بولتے اس کو ہے. ورنہ دمبے کی طرح کے اون والا جو ہوتا ہے جس کی دم ہوتی ہے اس طرح پھولا ہوا، یہ مطلب گٹھڑی نہیں ہوتی، تو اس کو بھیڑ بولتے ہیں اردو میں. اور غالباً انگریزی میں دونوں کو شیپ بولتے ہیں غالباً. وہ مجھے صحیح کوئی رہنمائی کر دے کہ ان دونوں میں سے کس کو شیپ میں، بھیڑ کو تو شیپ بولتے ہیں، تو دمبے کو جو اور بولتے ہیں تو پتہ نہیں ہے انگلش میں. اور بکری کو گوٹ. اسی طرح نگاہ کا بھی دیکھنا ہے اس کو کہ نظر بھی کمزور ہے تو کتنی کمزور ہے، بازو کمزور ہوتی ہے. تو یا اتنا کمزور ہے جانور کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا، بیمار ہے کہ چل کر قربانی کی جگہ تک ہی نہیں جا سکتا. تو یعنی بعض صورتیں ایسی ہے کہ قربانیاں ہوتی نہیں ہیں، بعض صورتوں میں قربانی مکروہ ہوتی ہے. تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں. تو اس کے لیے آپ ابلغ گھوڑے سوار چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیں، یا ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جس طرح بھی مطلب ہے کہ معلومات کر لیں. بہار شریعت کے تیسری جلد، بہار شریعت تیسری جلد اور 15واں حصہ، اس میں قربانی کے جانور کی تفصیلی معلومات آپ کو ملے گی. اس میں اس کا عنوان ہے اضحیہ کا بیان. اضحیہ زواد ہے، اضحیہ یعنی قربانی کا جانور، غالباً یہ اس کا عنوان ہے، اضحیہ کا بیان. طاہر رضا کیا کھیل رہے ہیں آپ؟ یہ مکہ ٹاور. اچھا مکہ ٹاور ہے. یہ کعبۃ اللہ شریف کا ماڈل بنایا ہے جی. یہ مزاب رحمت، اور یہ حتیم شریف، اور وہ صفا مروہ. ٹھیک. اور یہ کیا ہے جی؟ میرا شریف کی شام ہے. محمد یاسر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں. الحمدللہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے، اور الحمدللہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بارہا موقع ملتا ہے. تو اب یہ آج میں نے دیکھا کہ یہ کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھا کیا کر رہے بھائی، تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ باب مکہ اور جو چیزیں ان کے پاس دستیاب ہوتی ہیں اس سے پھر یہ جو بنانے کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. مزاب رحمت، صفا و مروہ کی جو صحیح والی بلڈنگ ہے، حالانکہ یہ گئے نہیں، آپ دعا بھی فرما دیں اللہ پاک ہمیں بادب پوری فیملی کے ساتھ حاضریاں نصیب فرمائے بار بار. تو ماشاءاللہ ایک شوق ہے تو یہ بناتے رہتے ہیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح بچے کو یوں کھیلنے دینے کی اجازت دینی چاہیے کہ زمین پر وہ کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل بنا رہے ہیں اور یہ مقدس مقامات ہیں؟ بظاہر تو اس میں کوئی ایسا یہ بے ادبی نہیں کرتے کہ پاؤں اس پر آتے ہوں، لیکن ظاہر ایک لحاظ سے وہ تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہوتی ہو. تو اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیجئے اور اس حوالے سے رہنمائی بھی فرما دیجئے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. وہ گھوڑے گدھے بناتے ہیں، بچے کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سبز گنبد اور کعبہ شریف کی تصویر بنائی ہے. اب وہ کعبۃ اللہ شریف اوریجنل جو بھی زمین پر ہی تشریف فرمائے، لیکن یہ کہ اگر دل میں کھٹکا ہے تو ان کو کوئی دری بچھا دیں، چادر بچھا دیں، اس میں بنا کرے. ورنہ یہ زمین پر بھی بنایا ہے تو میرے خیال میں تو کوئی اس میں بے ادبی لگ نہیں رہی. بے ادبی کا اور ادب کا تعلق جو ہے نا، یہ عام طور پر عرف پر ہوتا ہے کہ لوگ جس کو بے ادبی کہیں وہ بے ادبی. کیونکہ وہ عمارت بنے گی تو زمین پر ہی بنے گی، دری بچھا کر نہیں بنے گی. لیکن اب چونکہ وہ کھلونے سے اس طرح بنا رہے ہیں تو بہتر یہ کہ دری بچھا دیں، آپ چادر بچھا دیں ان کے لیے.
घरों में आम तौर पे तो नहीं होते, लेकिन घरों में कारपेट भी होते हैं, मगर कारपेट फिर वही कि पाँव से चलते हैं लोग उस पर, तो बात तो वहाँ वही फिर पैदा होगी। तो इसलिए वो खुद स्पेशली दरी बिछेगी या चादर बिछेगी ना उसके लिए, तो वो बात जाती रहेगी, बेअदबी के खटकेगी। माशाअल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह करीम आप सबको बार बार मीठा मदीना दिखा। इससे पहले आप हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआएं मांगते रहे, और जब सफ़र मदीना की सादत मिल जाए तो शुक्राने में हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करते रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरी 6 बेटियां हैं। मेरी अल्लाह सुन्नत से अर्ज है कि उनके लिए दुआ करें। 2 दरसे निज़ामी कर रही हैं, 1 हाफ़िज़ कुरान पढ़ रही हैं। दूसरों की भी नियत की है कि उनको भी आलिमा हाफ़िज़ा बनाने। आप उनके लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उनके आलिमा हाफ़िज़ा बनाए और हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा दें। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी सब बच्चियों को हाफिज़ा, कारिया, आलिमा, मुफ्तिया, दावत इस्लामी की बाअमल मुबल्लिगा बनाए, और औलाद नरीना से भी आपको नवाजे, और वो भी आलिम व हाफिज़, मुफ्ती, बाअमल आलिम बने, मुबल्लिग बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपको लगता है कि जो इस्लामी भाई या फैमिलीज ये सोचती हैं कि हमारे बच्चियाँ या बच्चे आलिम बने, हाफिज़ बने, उन्हें शुरू से ही अपने बच्चों को उसी लाइन पर ही और उसी डगर पर ही रखना चाहिए? यानी पहले इतने सालों तक उन्हें उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर बदकिस्मती के साथ बाज़ तो ऐसे इदारे हैं जहाँ पर बच्चा जाने के बाद आलिम और हाफिज़ बनने के ताल्लुक़ से उसका ज़हनी कुछ का कुछ बन जाए, और वालिदैन का भी शायद आगे जाकर ज़हन तब्दील हो जाए। तो माशाल्लाह 2.5-3 साल की या 4 साल की उम्र में जैसे दारुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, जामियतुल मदीना है, तो यूँ तालीम का भी सिलसिला जारी रहेगा। तो जब एक ही डगर पर चलते रहेंगे तो फिर उम्मीद है कि जब रॉ मटेरियल प्रोडक्ट सही जगह से गुजरेगी तो इंशाल्लाह फिर अच्छा हो जाएगा। बया फरमाता, ऐसा ही होना चाहिए शुरू से ही उसको, मतलब ये सोच मिलेगी ना, वरना आगे चल कर ये फिर अगर माँ बाप की सोच है भी तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे या बच्ची की सोच ऐसी रहे, वो मानेगा नहीं, ज़बरदस्ती आप भेजेंगे तो पढ़ेगा नहीं। तो उसकी संगत और दोस्ती और इसकी सोच ऐसे लोगों के साथ शायद मिल जाएगी कि जो उसकी अपनी सोच को हटा देंगे। फिर आपने आज जो सोचा है, कल जब बड़े के बड़ों से बच्चों से बात करेगा तो बच्चे आपको समझाएंगे, नहीं अब्बू आप पुरानी सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, अब दुनिया बदल गई है, ज़माना बदल गया, अब यूँ करने के लिए अब ऐसा बैठ कर समझाएगा कि आप बोलोगे यार ये क्या हो गया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी ने शुरू से ही आपको इदारे खोल कर दे दिए हैं। मदरसतुल मदीना दे दिया, जामियतुल मदीना दे दिया, दारुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह है। इसी तरह ऑनलाइन हमारी कई चीज़ें मौजूद हैं। तो अल्लाह ने चाहा अगर आप इस तरह और फैमिली को भी इन्वॉल्व करवें, यानी कि बड़े और छोटे और क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहनें, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए भी अगर अपने घर में माहौल बनाएंगे तो रब ने चाहा तो आपको वो नतीजा शायद मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। अल्लाह करे, अल्लाह जज्बात फरमाए। मैं अस्मात तारियात बोल रही हूँ। प्यारे बापा जान, ये बताइए कि इस्लामी बहनों को अपना व्हाट्सएप स्टेटस कैसा रखना चाहिए? आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी जल्दी मदीना जाऊँ। माशाअल्लाह, इस्लामी बहनें अपना स्टेटस, अब स्टेटस से मुराद वो है जो ये 25-30 सेकंड का जो लगाते हैं, या वो प्रोफाइल फ़ोटो है, और 25-30 सेकंड का नहीं जो हम वीडियो देते हैं। अब ये नहीं समझ में आती कि इस्लामी बहनों को स्टेटस से क्या लगे वगैरह। इन्हें अपना स्टेटस लगाइए। और कैसा स्टेटस लगाना चाहिए ना, इसमें लिख दे वाह क्या बात है मदीने की। हाँ तो और क्या, तो तस्वीर थोड़ी देवा यार, ना तस्वीर देने की है, ना आवाज़ देने की है, ना वीडियोस देने की है, ना वीडियो अपनी देने की है। तो जो नेकी की दावत माशाअल्लाह 30-30 सेकंड के हमारे चलते रहते हैं ना, अपने दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के, वो भी जो स्टेटस पर लगाते हैं ना, तो इस्लामी बहनें भी वही लगा दिया करें। ना इस्लामी बहनों को किसी को आवाज़ देनी है, ना किसी को अपनी तस्वीर भेजनी है।
ना तस्वीर देनी है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल इससे बिल्कुल ये ना कि जैसे नहीं वो कसम खा लेते हैं ऐसी हो जाए, देनी नहीं है। नहीं तो ये सोशल मीडिया इतना फास्ट और इतना लूज है कि ये फौरन आनन फानन कहाँ का कहाँ निकल जाता है। इसमें मेरी एक और दरख्वास्त है इस्लामी बहनों से, बिलखुसूस बिलउमूम हर एक से, मेहरबानी करें हाथ जोड़े हुए अपनी फैमिलीज़ को स्टेटस पर ना डिक्लेयर करें कि आज फैमिली में ये हुआ। फैमिलीज़ की फ़ोटो, फैमिलीज़ की एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें आप ये जो शेयर कर रहे हैं, मतलब पहले अब शुरू से सुनते आ रहे घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, आप घर की चीज़ें स्टेटस पर डाल लें, सोशल मीडिया पर डाल लें। आप अरे वो यूँ डाला फिर कल ये आप है ना आगे बढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी निकल आती हैं जो हया के बहुत ख़िलाफ़ होती हैं, फिर बाद होगा नाजायज़ कामों की तरफ भी वो ले जाती हैं। तो मेहरबानी करके अपनी फैमिली को, तो फैमिली की स्टेटस को, फैमिली की एक्टिविटीज़ को, घर में क्या पकाया, क्या हुआ, आज हमने यूँ बनाया, आज मैंने यूँ बनाया, तो मुन्ना यूँ कर रहा था, तो मुन्नी यूँ कर रही थी, तो मेहरबानी करके ये ना, हमें तो सही फरमाया कि बेटा मदीना मरहबा जो भी है ना। और अमील सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस्लामी बहनों का मशवरा दूंगा, अमील सुन्नत के 30 सेकंड के अंदर के हमारे वीडियोस आती हैं नेकी की दावत पर मबनी, और ये इस पर बाकायदा काम है और हो भी रहा है, इसको लगा दें आप। अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए रब की रहमत शामिल आ रही तो नेकी की दावत का ज़बरदस्त सिलसिला रहेगा। मीठे मीठे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि बेहयाइयाँ और बेपर्दगियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। दुआ फरमा दें अल्लाह पाक ख़वातीन को बाहया और घरों पर रहना नसीब फरमाए। सवाल ये था कि इस्लामी बहनें हाफ आस्तीन या कलाई तक कमीज़ पहनती हैं और फिर उन्हीं में नमाज पढ़ लेती हैं, क्या इस तरह से उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी? मज़ीद ये भी फरमा दें कि इस्लामी बहन को पाजेब किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। इनकी कलाइयाँ तो नमाज में छुपानी ज़रूरी है, नमाज में भी और तवाफ़ में भी। वो अगर इस तरह कलाइयाँ खुली होती हैं तो नमाज होगी ही नहीं। और चादर में अगर छुपा दी है, मोटी चादर में कुर्ता आस्तीन है, तब तो नमाज हो जाएगी कि वो नमाज में बंद है। लेकिन कुर्तों की भी अभ्यास ये भी, औरत में जितनी फैशन, ये ख़वातीन नहीं होती, खातून यानी नेक औरत, ये औरतें हैं हम जो मतलब बेपर्दा हैं उनकी बात करता हूँ। जो नेक नमाजी हैं वो ख़वातीन है। खातून का एक माना ये भी है, हमारे यहाँ तो खैर सबको खातून बोलते हैं, चल जाता है औरत में भी, लेकिन ये कि मैं थोड़ा यूँ एहतियात करता हूँ। मैं ख़वातीन जैसे कि सहाबियात हैं वो ख़वातीन हैं, वलियात ख़वातीन, सालिहात नेक औरतें ये ख़वातीन। ये जैसे खातून जन्नत बीबी फातिमा को हम कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। देखो हरज ही नहीं है अगर किसी औरत को खातून कहा, तो मैं वैसे ही मतलब मैंने जो लुग़त वगैरह में पढ़ा है तो इसका एक माना कि नेक औरत खातून। तो इनको तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत निकल आए कि इनकी आस्तीनें लंबी हो जाए। आस्तीनें छोटी और तंग होती हैं और मर्दों के मुकाबले में इन बिचारियों के कपड़े भी तंग होते हैं। हालांकि इनको ज़्यादा अपने जिस्म को नुमाइश से बचाना है, लेकिन उल्टा निज़ाम है। इनके पाजामे इतने चुस्त होते हैं कि खुदा की पनाह। अल्लाह करीम हिदायत दे। बस छोटी बच्ची को भी तंग पाजामा या शलवार पहनाने का मैं फेवरर नहीं हूँ। अभी से इसको भी पर्दे ही का जहन दिया जाए। अभी तो बच्ची है, वो को उठा के ले जाता है फिर बच्ची को, फिर रोते बच्ची है। अल्लाह करीम हम सबको शर्म हया नसीब फरमाए। सर माँ में हया होगी, बाप में हया होगी तो बच्चियों का ख्याल रखेंगे, वरना फिर क्या कह सकते हैं। इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है और घर घर का मसला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक पर भी सवाल है और हमें SMS के ज़रिए भी इसी से मिलता जुलता सवाल आया है कि घर में कोई मर्द अजान देने वाला ना हो
تو کیا ریکارڈڈ اذان چلائی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا ایک SMS کے ذریعے اسی طرح کا سوال تھا کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے جبکہ آواز باہر نہ جائے؟ اصل عورت کو یہ جو وبا کے لیے اور اذان کا ہم لوگ تو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ نہ دے، کیونکہ پھر احتیاط ہو نہیں سکے گی. دیور بھی ہوتے ہیں گھر میں، آس پاس میں لوگ رہتے ہوتے ہیں، مکان ملے ہوئے مکانات ہوتے ہیں، تو ہم بھلے لاکھ بولیں گے کہ باہر نہ جائے آواز، پھر آواز تو باہر جائے گی. انہیں پورا اندیشہ ہے. تو اس لیے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں اذان نہ دیں. ریکارڈڈ اذان سے ظاہر وہ فوائد حاصل ہونے کی تو بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اذان خود دے، تو اذان دینے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اذان دینا فرض واجب بھی نہیں ہے. وبا کے لیے اذان دینا، وہ نہ دینا کوئی گناہ تو ہے نہیں. اور کون دیتا ہے؟ گنتی کے لوگ دے رہے ہوتے 99.9 تو اذان دے ہی نہیں رہے، حالانکہ دے سکتے ہیں. میرا اندازہ ہے وہ اکا دکا اذان دے رہے ہیں. شروع میں تھوڑا جوش آ گیا تھا تو وہ بھی سب تھوڑی اذان دے رہے ہوں گے، لیکن اب تو تقریباً وہ ختم ہو گئی اذان. یعنی یہ جو وبا کے حساب سے دیتے تھے، کوئی اکا دکا کہیں اذان ہو جاتی ہوگی. یہ ہم لوگ سب سوڈا واٹر کا جوش ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر اس ٹائم پر کیفیت الگ تھی. البتہ میری یہ درخواست ہے کہ مدنی چینل پر روزانہ کم و بیش 10 بجے کے آس پاس لائیو اذان کا سلسلہ اب تک جاری ہے. تو یہ ریکارڈنگ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ کہ ایسی کوئی صورت حال ہے تو گھر میں مدنی چینل سے ٹیمپر ہو تو اذان گھر میں آ جائے گی لائیو. اصل یہ بھی بند تو ہو گیا تھا، مدنی چینل کا بھی بند ہو گیا تھا، پھر چابی بھری تب شروع ہوا ہے. نہیں یہ نفسیاتی اثر ہے، سچی بات ہے یار، پڑی نہیں ہے کسی کو. اللہ بس ہم کو بے حساب بخش دے. آمین. ہم اس کے ذکر سے، اس کے یاد سے بالکل چور ہیں، چور سمجھو. اللہ نیک بنا دے، حریص بنا دے نیکیوں کا ہم کو. یہ کتاب یاد آ گئی ہرس جو مقتۃ المدینہ کی ہے. اس میں یہ اس طرح کا مضمون ہے کہ ہرس ختم نہیں ہوتی، ہرس چینج ہوتی ہے. یعنی ہرس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہرس کنورٹیبل ہے. اس کو یہ مال کی یا دنیا کی ہرس یا جو بھی اس طرح کی ہرس ہے، اس کو چینج کر لیں نیکی اور پرہیزگاری کی طرف تو ہرس چینج ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. یہ کسبی ہوئی، کسبی ترکیب ہے نا، جیسے حیا کسبی ہے، حیا فطری بھی ہوتی ہے، کسبی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کوشش کرنے سے یہ ہرس تبدیل ہو جاتی ہے. دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ دھراتے نہیں ہیں، سیر نہیں ہوتے، ان کی تشفی نہیں ہوتی. ایک تو وہ مال دنیا کا حریص، ایک علم دین کا حریص، دوسرا مال کا حریص. یہ دو ہے نا حدیث پاک میں، دو کا تذکرہ ہے. ایک علم کا حریص، ایک مال کا حریص. یہ دھراتے نہیں ہیں، یہ ان کو سیری نہیں ہوتی. یعنی اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالدار نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا یار میں نے مال بہت کما لیا یار اب بس. اسی طرح کوئی واقعی عالم کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار میں نے علم بہت حاصل کر لیا. یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کبھی اسے سننے میں آتا نہیں ہے. عالم بھی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور جمع کی کر کے الگ رکھی ہوتی ہیں. جو نئی کتاب آئی اس پر ان کی ہرس ہوتی ہے کہ میرے پاس ہونی چاہیے. جو واقعی عالم دین ہو، اور اب اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے اور جذبہ. جن کے جذبے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتابوں کے بالکل الگ حریص ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شوکت علی ہے، کٹنگ انچارج ہوں میں. میرا واسطہ لیڈیز سے بھی ہے اور جینٹس سے بھی ہے. کیا لیڈیز سے بات چیت کرنا اور ان سے کام کروانا، کسی قسم کی بھی ان سے بات کرنا، کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کوئی شرعی جو بھی مسائل ہیں اس کا ہمیں بتا دیا جائے. مرد، غیر مرد اور غیر عورت آپس میں بات چیت تو کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن
शरीयत का दायरा यहाँ है बड़ा मोहतात, और यहाँ फौरन स्पार्किंग बहुत जल्दी हो जाती है इस मामले में, मर्द औरत की बातचीत हो या जो भी हो, लेन देन हो। ठंडी और गर्म तार जो है ना, इसको मिलते देर नहीं लगती। तो इसलिए आफियत इसी में, औरत औरत से वास्ता रखे, मर्द मर्द से वास्ता रखे। ये मैंने आफियत का रास्ता बताया आपको। बाकी अगर शरीयत के तकाज़ों के तहत कोई गैर औरत से गैर मर्द बात करता है तो जायज़ है, दोनों के लिए जायज़ है। लेकिन आजकल जिस तरह होता है ना, वो तो बड़ा खौफनाक होता है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि नमाज फ़ज्र पढ़ ली और उसके बाद पता चला कि कपड़े नापाक थे, तो क्या इसी सूरत में नमाज हो जाएगी? हाँ, अगर इतने नापाक थे कि नमाज नहीं हुई तो नमाज तो नहीं होगी, दोबारा पढ़नी होगी पाक होकर। अगर वक्त निकल गया तो कज़ा करनी होगी। अब चूँकि इसको अपनी इसमें कोताही नहीं है, तो पता ही नहीं था, गुनाहगार नहीं होगा। दुआ के लिए भी अर्ज़ किया है कि बेटी की आंखों की रोशनी चली गई है, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक दोबारा आँखियारा कर दे। अल्लाह नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी बेटी की आंखों का नूर लौटा दे, पहले से बेहतर आंखों की रोशनी आ जाए। मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआ क्या करें। मौजूदा हालात के तनाजुर में एक सवाल है कि आजकल काफ़ी परेशानियां हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों ने घेरा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दवा मार्केट से गायब कर देते हैं, और जब इस तरह की कोई ख़रीदारी करने जाते हैं तो कहते हैं कि दवा जो है ना शॉर्ट है। तो ऐसा करने वाले दुकानदारों को आप क्या समझाएंगे? सर, मुसलमानों की खैर खाई करनी चाहिए, ये बदखाई है। न बुरा चाहना है कि माल महंगा हो, मुसलमान तकलीफ़ में पड़े और हमें माल मिले, न दूसरे का चाहे पेट कट जाए, बस हमारे पेट भरे हुए पेट पर भी मज़ीद थर चढ़ते जाए। ये बहुत मज़मूम सिफत है और इसकी मजम्मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इसमें कैटेगरीज होती हैं, में ऐसे नेक लोग भी मिलेंगे कि जो मतलब ऐसी सूरत में अपना माल और सस्ता कर देते होंगे, उठाओ ले जाओ, मुफ्त में दे देते होंगे, ऐसे भी होते होंगे। तो ये मगर ज़्यादातर वही है जो आप सवाल में कहा गया है, यही देखा सुना जाता है। तो इनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। मरीज़ों की खिदमत भी तो लोग करते हैं, बड़े बड़े इदारे बना के रखे हैं मरीज़ों की खिदमत के लिए, और एक ये के क्वालिटी के लोग हैं कि जो लूट रहे होते हैं सबको, फिर एक्सपायर्ड दवाएं भी चला रहे होते हैं, जानों से खेल रहे होते हैं। तो इन मैदानों में या इन फील्डों में जो अच्छे लोग हैं ना, वो भी जब इनको इन बुरों का पता चलता है तो दिल तो शायद उनका भी दुखता होगा। अंडरस्टूड कि यार ये क्यों, मतलब कि हमारी फील्ड को बदनाम कर रहे हैं और हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। चाहते तो ये भी होंगे कि इनको कोई बोले, कोई समझाए, कोई इनको कोई मामला हो, लेकिन इनकी भी शायद कोई तर्जुमानी करने वाला होता नहीं है इतना ख़ास। बस इनमें अब क्या किया जाए, मतलब ये सब आज़ाद पंछी होते हैं, इनके इदारे बने होते हैं। इनके इदारे जो बने होते हैं ना, ये भी ज़ाहिर है कि इनमें कोई उलमा तो होते नहीं है, ना कोई मुबल्लिगीन होते हैं कि इन सबको जमा करें, इनको नसीहत करें, इनको समझाएं हफ्तावार या माहाना। दावत इस्लामी में मुबल्लिगों को ही बुला लें यार, जो सारे जो अपने जो मेडिकल लाइन के जो हैं, इनकी तंजीमें बनी होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये NGOs बनी हुई होती हैं। ये NGOs बनी होती हैं, लेकिन ये NGOs भी क्या, इनके अपने इंतजामात, कभी कोई हेवी प्रॉब्लम आ गया तो रिश्वतें देनी पड़ी तो ये मिलकर आपस में इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये मैं घर की बात बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है इन लोगों में। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 100% ऐसा होता है ये मैं नहीं कहता, पर जनरली होता है। और मेरी बातें मुझसे ज़्यादा इस तरह के लोग दीगर इदारे भी समझते होंगे, जितनी NGOs है वो सब समझते होंगे। तो अल्लाह करीम ऐसी तौफीक दे। बाज़ फैक्ट्रीज़ वाले और होते हैं भले लोग कि जो दावत इस्लामी मुबल्लिगीन को बुलाते हैं,
एक मंथली या इस तरह सारे इनके जो भी मुलाजमीन या स्टाफ है सब जमा होता है और अपने माशाअल्लाह मुबल्लिग बयान करते हैं। तो इस तरह के नमाज़ों का और सुन्नतों का और एक जहन बनता है, नेकियों का जहन बनता है, गुनाहों से बचने का जहन बनता है। तो इस तरह जितने भी दुनिया में इदारे हैं ये इस तरह के मुसलमानों के, तो उन सबको मैं दावत देता हूँ कि आपके यहाँ जो दावत इस्लामी तो कहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तकरीबन जो इस गैर ऐसे ममालिक जिनमें गैर मुस्लिमों की मेजॉरिटी है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है। और दावत इस्लामी पर आमतौर पर कहीं ऐसे गैर मुस्लिम मुल्कों में जिनका मेरी मालूमात है कहीं भी मतलब दावत इस्लामी पर पाबंदी नहीं है मेरी मालूमात के हिसाब से। हर जगह ये यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के मुल्कों में ये बाज़ जगह जेलों में भी हमको इजाज़त देते हैं कि इनको समझाओ, क्राइम ख़त्म हो, और फिर वो मुसलमान भी हो जाते हैं बाज़, और इस तरह के भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी वारें आती हैं। तो ये ना दावत इस्लामी चूँकि वो खुली किताब है, ये लड़ाई नहीं करती, ना हड़ताल करती है, ना एहतजाज करती है, ना पत्थर उठाती है, ना डंडा उठाती है, ना फायरिंग करती है। इसका माजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल यानी कि खुली किताब है और बेदाग है, दुनिया समझती है इसको। तो हमको मतलब ये मुख्तलिफ ममालिक में रोकते नहीं है दावत इस्लामी को। अल्लाह करे हम ऐसे ही काम करते रहे बस। आप जो फरमा रहे हैं इसकी तायद में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने इसके जो एक एग्ज़ाम्पल देकर ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे हम लास्ट टाइम यूके गए थे तो हमारा विज़िट ऑफिशियल विज़िट एक ऐसी जेल में था यूके में कि मुझे पर्सनली देखकर हैरत हुई कि बाबा हमें जो हमारे मुबल्लिग लेकर गए थे ना, जो जेल में जिनकी ड्यूटी थी, जो नेकी की दावत देते थे, जेल इंतज़ामिया ने सारे लॉकर्स की जो गेट लॉकर्स होते हैं उनकी चाबियां हमारे मुबल्लिग के पास थी कि वो लॉकर्स को, और इतने गेट बाप रे बाप, लेकिन हर गेट की चाबी हमारे वो इस्लाम भाई के पास है, वो लेके जा रहे हैं और वो कर रहे हैं और हमारे इस्लाम भाई इसमें नेकी की दावत देते हैं। इतना इत्तेमाद दावत इस्लामी के मुबल्लिग के ऊपर कि वो मतलब कोई कैदी को यूँ नहीं कर देगा, यूँ नहीं कर देगा। अल्लाह की रहमत है, बहुत बड़ा करम है। मेरे सारे मुबल्लिगीन मदनी बेटे ऐसे ही रहना, कभी एक ने भी कोई गड़बड़ कर दी ना बात होते तो ये हम सबको बदनाम कर देगा, अल्लाह ना करे। लेकिन ये कि दुनिया समझती है कि अगर कोई एक आध गड़बड़ करता भी तो सारे बुरे नहीं होते, कि जहाँ मतलब है कि कोठी बंगला बेंगलोज होते हैं, वाशरूम्स भी होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, तो इतने सारों में पांचों उंगलियाँ वैसे सही नहीं होती, बुरे भी घुस जाते हैं बाज़ औक़ात। खैर अल्लाह का करम है कि इस तरह की मैंने कोई सी वारदातें सुनी नहीं अपने ईसाई भाइयों की कि इन्होंने जेलों में से किसी को भगा दिया हो या कुछ का कुछ कर रहा, अभी तक सुना नहीं है। इंशाअल्लाह सुनूंगा भी, इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। हमारे मुबल्लिग इनके वो नमाजी बनाते हैं, इनको कुरान करीम की तालीम देते हैं, सुन्नतें सिखाते हैं, दाढ़ी रखवाते हैं, तो ये काम कर रहे होते हैं अल्लाह की रहमत से। आपने अभी जेलों के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाए, मैंने किताब में पढ़ा था कि पहले भी जेलें हुआ करती थी, सदियों पुरानी बातें हैं, पहले भी जेलें हुआ करती थी, कैद खाने। उसमें उस वक्त जो मुसलमान हुक्मरान होते थे उन्होंने बाकायदा जेलों में एक शोबा कायम किया हुआ था जिसका मुताल्लुक अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से था। और जब कोई कैदी यानी कोई मुजरिम आते तो उनको बाकायदा इनके सुपुर्द किया जाता था और वो उन्हें तबलीग और नेकी की दावत देकर इनके दिल में खौफ खुदा पैदा करके इनके अंदर तौबा का जज्बा निकालते थे, पैदा करते थे, और वो तौबा करके गुनाहों से ताइब होते थे, बुराई से ताइब होते थे, यानी बुराई छोड़ने की नीयतें करते थे, और फिर इनका वो एक टाइम पूरा करके फिर इन्हें उस कैद खाने या जेल से बाहर निकाला जाता था। तो ये मुजरिम यानी अगर क्रिमिनल आते थे तो नेक बनकर बाहर निकलते थे, इंतज़ाम ऐसा था, ना कि ये कि छोटा मुजरिम आए तो बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकले। अब ये दूसरी जो बात की ना ये हो रहा है, लेकिन दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के जो मतलब सोबत में आ जाता है ना, तो ये भी केस इस तरह के मामला भी हैं कि जेल से छूटकर फैज़ान मदीना पे आते हैं, मदनी काफिले में सफ़र करते हैं, शुक्राने के नफले पढ़ते हैं, इस तरह भी होता है। और आज के वो रंगामाटी बांग्लादेश में मेरी हाज़िरी थी, तो वो एक ऊंचाई पर एक शहर है, वहाँ पर मस्जिद में तरबियती इज्तिमा था बांग्लादेश में, मेरी वहाँ हाज़िरी थी। तो वहाँ पर एक इस्लाम भाई खड़े हुए, दाढ़ी थी, सर पर इमामा था, और मुझे उन्होंने अपनी मदरी बार बताया, ये कहता कि मैं मच्छियारा
फिशिंग करता था, मछियारे थे, तो अमूमन हमारी सरहदों पर, ये समुद्री सरहदों पर मछियारे ये पकड़े जाते हैं, वो उधर मछेरे ये इधर इधर तो जेलों में चले जाते हैं। तो बांग्लादेश के ये जो मछेरे थे ये कराची की जेल में बंद थे। तो कराची की जेल में इन्हें दावत इस्लामी का मद्दी माहौल मिला और ये यहाँ पर दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में आए और वहाँ रंगा माटी बांग्लादेश में जाके ये नेकी की दावत दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कॉल चलाए। मैं इमरान अखबारी मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपसे एक अर्ज है कि मेरी बच्चों की अम्मी कुरान की तालीम मदरसतुल मदीना लिल बनात से ऑनलाइन हासिल कर रही है और इसके बाद दर्स निज़ाम में भी करना चाहती है, जिस पर इन्हें अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया में तुम्हें इसका क्या फ़ायदा होगा, कुछ मदनी फूल इनायत फरमाएं। दुनिया में क्या फ़ायदा होगा इसका? तो मुसलमान सिर्फ दुनिया के लिए तो नहीं है ना, दुनिया तो खेती है आखिरत की। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में जो बोएंगे वो काटेंगे। अब अगर हम जन्नत में जाने वाली फसलें बोएंगे तो वो इंशाअल्लाह वो जन्नत मिलेगी, और नऊज़ु बिल्लाह जहन्नम में जाने की कोई फसलें बोएगा तो वो जहन्नम की तरफ उसका रुख होगा। तो इसलिए वो दुनिया में भी हर नेकी का फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है। तो अगर वो इल्म दीन हासिल करती है तो इबादतें दुरुस्त बजा ला सकेंगी, वरना इबादतों में कितनी गलतियाँ होती हैं। तो इबादत दुरुस्त होगी तो जन्नत का सामान होगा ना, दुनिया में फिर सुकून भी मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है, तो सुकून मिलेगा। फिर नेकियों से रोज़ी में बरकत होती है, थोड़े में ज़्यादा का काम चल जाता है। हमारे यहाँ बरकत ये कि वो करोड़ों अरबों रुपए हों, भले रिश्वत के हों, लूट मार के हों, मिलावट के हों, लेकिन हो ये बरकत नहीं। भले थोड़ा है लेकिन उसमें बरकत हो जाएगी, पेट भर जाएगा, बच जाएगा, और ताकत, सेहत, सब फ़वाइद फ़वाइद इसमें मिलते होंगे कम में, और जेब भरी रहेगी। तो इंशाअल्लाह इसमें ये अगर इल्म दीन हासिल करेंगे तो इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। मुश्किलात इससे हल होंगी, पता भी नहीं चलेगा कि मुश्किलात हल हो गई हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल है, बंदा अपने अमाल को कैसे चेक करे कि इसका ये अमल अल्लाह पाक के लिए है, लोगों के लिए नहीं? अल्लाह अल्लाह, इसको चेक करना तो ज़ाहिर है कि जब नीयत होगी मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो किसी से ये तज़किरा बिला ज़रूरत नहीं करेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा लोगों को पता चले और वो वाह वाह करें मेरी। इस तरह अपनी दिल की कैफियत मतलब देख ले कि इसके दिल में क्या है, ये चाहता है कि लोगों को पता चले। अच्छा, अब सिर्फ ख्याल आता है कि लोगों को पता चले तो हर्ज नहीं है। अगर ये चाहता ही है कि लोगों को पता चले तो उस वक्त ये ज़ाहिर है कि ये मुखलिस कहाँ रहा। जैसे कोई हम जैसे हों किस तरह होगा, शैतान वसवसे डालेगा कि कोई जैसे कि अच्छा काम किया, नेक काम किया, कोई नेकी की, अरे कोई ऐसा मतलब है कि मौका आया नेकी का, इबादत का, तो फ़ौरन शैतान वसवसा डालेगा कि इसकी बन जाती तो अच्छा था, सोशल मीडिया में चल जाती। अच्छा, फिर शैतान पीठ भी थपकेगा कि इससे उम्मत को बड़ा फ़ायदा होगा, तेरा भले कुंडा हो जाए उम्मत को फ़ायदा होगा। हालांकि हर बात में ज़रूरी नहीं है कि उम्मत को जो फ़ायदा पहुंचा उसमें हमें भी फ़ायदा होगा। बहुत यानी कि संभल कर पाँव रखना, हाजियो शहर मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो यूँ मतलब है कि शैतान जो है ना वो मैदान मार लेता है,
اور بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. تو یہ حدیث پاک پیش نظر ہے. مضامین احادیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، حالانکہ اس بندے کا جس نے دین کا کام کیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جیسے اب کسی نے کسی کو نمازی بنا دیا، ہم تو یہ کہیں گے نا کہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہو گیا کہ اس کو نمازی بنا دیا. اب اللہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے اس کا، اس نے کیوں نمازی بنایا ہے اللہ جانتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو نمازی بن گیا، یہ فائدہ میرا. اس نے جو نمازی بنایا ہو سکتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس میں. تو یوں اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اپنی زندگی کے لحاظ سے اس طرح یہ بات طے کرنا کہ ہمارے اندر جو بھی معاملہ ہو بالفرض کسی وجہ سے اگر آپس میں ناراضی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بیان نہ کی جائے. اتفاقیہ معاملہ یہ ہو کہ آپس میں ان کی ناراضی چل رہی ہو اور اسی دوران اگر زوجہ کے گھر والے آ جاتے ہیں تو اگر اس صورت میں گھر والے پوچھیں کہ اور طبیعت وغیرہ کیسی، حال احوال ٹھیک ہے، آپس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس صورت میں زوج اور زوجہ کا یہ کہنا کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، حالانکہ وہ آپس میں کسی بات پر ناراضی ہے، تو گھر والوں کے سامنے یہ کہنا کہ ناراضی نہیں ہے، یہ جھوٹ میں شامل ہوگا یا نہیں، اور آیا جھوٹ ہے تو اس میں گناہ ہوگا کہ نہیں؟ جواب عطا فرما دیں. بہت پیچیدہ بات ہے. اصل وہ مصیبت یہی ہے کہ قرید نیکی گھر والوں کی عادت ہوتی ہے. جب میکے جائی نہ پوچھیں گے برابر ہے، ساس لڑائی تو نہیں کرتی، خبر دیتی ہے کہ نہیں، شوہر تم کو پوچھتا ہے کہ نہیں کہ ماں بہنوں کی سائڈ میں پڑا ہوتا ہے. یہ خرابیوں کی مطلب چابیاں ہیں، چابیاں. یعنی وہ بیچاری نہیں بولنا چاہتی، اس کو اگلوائیں گے. تو ایسی صورت میں بندہ آزمائش میں تو پڑ جاتا ہے. مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں توریے کی اجازت ملے گی. اب توریہ تو کو کرنا آئے گا نہیں، جھوٹ بول دے کیا کرے. اب پتہ نہیں یہاں کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا تو فساد بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم بولتے کہ جھوٹ بول دے اور شریعت کی اجازت دیتی ہو تو سوشل میڈیا کا دور اس میں تبصرہ شروع ہو جائے گا. یہ خطرہ ہے. ویسے یہ بہت اچھی بات ہے کہ میاں بیوی میں ایسا پیکٹ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپس میں کبھی برتن تو گھر ہے تو برتن تو بچتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، تو بتانا نہیں ہے اپنے ماں باپ کو یا گھر والوں کو یا دوستوں کو، کسی کو بھی. ہے بہت بڑی بات. اگر ایسا کوئی پیکٹ کر لیتے میاں بیوی تو کر لینا چاہیے. تو اب یہ کہ جب ایسا سوال ہو تو اس میں مطلب کلمات کچھ اس طرح اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. یہی سوچ رہا تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آپ دعا کریں کہ کبھی ہم آپ کو ایسی خبر دیں ہی نہیں، ہم ایسے مل جل کر رہا کریں کہ کبھی آپ کو ہم خبر ہی نہ دیں کہ ہماری لڑائی بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ابھی ہم سوچ کے جب اسکرین پر بول رہے ہیں تو جب ایک دم اس پر فائر ہوا کہ بول جھگڑا تو نہیں ہے، اب اس وقت وہ کیا جواب دے. ہماری طرح وہ سوچنے بیٹھے گی تو پکڑی جائے گی. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تیری سانس چڑیل سے کم نہیں ہے. وہ غیبتیں اور تہمتوں کا سلسلہ شروع. تیرا شوہر بھی اپنی میمنی میں بولتے ماوڑی ہو. وہ شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں، یعنی شدھ جو مطلب خالص میمنی نا پرانی ماوڑی ہو ہے.
یہ ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، نہیں ماں کی ہی فیور کرتا ہے بیوی کو، جو ماں بولے گی تو کہ بیوی یوں، تو بیوی پر ظلم کرتا ہے، لڑتا ہے، کرتا ہے، ماوڑیا ہے، ماوڑیو، اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. اور ماں باپ کو یا کسی کو بھی کسی کے تعلق سے دوستوں کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ گھر کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر مسئلہ ہے تو یار تم حل کرو گے کیا؟ دوست پوچھتا ہے کوئی مسئلہ تم حل کرے گا کیا؟ اس کے بس میں ہی نہیں ہے. تو ایسے سوال نہ کرے جس سے غیبت کا دروازہ کھلے یا کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے. اب بالفرض وہ آج ہی لڑائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی پوچھا، بیچارے نے وہ جذبات میں آ کے آپ کو بتا دیا. یہ پچھتانا بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑے گا. وہ بھی سمجھدار ہوا تو پچھتائے گا کہ اب میں نے یہ بول دیا، اور اس نے اگر کہیں آگے بڑھانی شروع کر دی تو میں تو گیا کام سے. ایسی کیفیت بھی شاید ہوتی ہوگی کہ جیسے بیٹی نے اپنا پورا پیٹ ہلکا کر دیا ماں یا باپ کے پاس، اب وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے بات کرتے، نہیں بات نہیں کرنا، تو بات نہیں کرنا معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا پھر آپ نے بات کی کیوں؟ اچھا بیٹا بولے تو اس کے ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے ہم سمجھاتے ہیں، بہو کو نہیں سمجھانا نہیں، اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو پھر آپ نے ماں باپ سے بات کی کیوں؟ اس کا مطلب آپ دونوں خالی پیٹ ہی ہلکا کرا، آپ کو حل تو کروانا نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، پھر بھی ایک دوسرے کی برائیاں آپ نے کر دیں. تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے بعض اوقات کہ جب دو میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے جب بھی فریق بیٹھیں گے نا، نارمل عموماً یہ ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے عیب کھولنے ہوتے ہیں، اور پھر مل کر، تو اگر مل کر رہ بھی جاتے تو زندگی بھر آنکھ ملانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو یہ جو ہے نا پیکٹ کہ نہیں کرنی بات، باہر پیکٹ بھی ایسا ہو کہ جس میں پیٹ بھی مضبوط ہو، پیٹ بھی ایسا ہو. میں ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس کو اپنے تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا. جب غیبت کی کتاب نئی شاید آئی تھی اور غیبت کے بارے میں تھوڑا چرچا زیادہ تھا، تو کسی کی نئی شادی ہوئی ہوگی تو کسی نے اس کو پوچھا، عیسائی بھائی کو، لڑتی ہے؟ میں بھی موجود تھا کیا اس وقت؟ تو اب وہ پوچھنے والے نے پوچھ تو لیا، لیکن وہ اسلامی بھائی بھی مضبوط تھا، وہ بھی چپ. ہم لوگ مسکرا گئے، سامنے والا سمجھ گیا کہ ناک کٹ گئی. تو یوں مطلب سوالات کرتے ہیں، ایک مصیبت یہ ہے یار. اچھا پیکٹ بھی ہو گیا، اگر میں چاہوں گا کہ آپ دونوں کو سمجھا دیں جو پیک کر چکے، ماشاءاللہ دونوں کا ایک بات ہو گئی کہ نہیں کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہ بنا رہے گا آپ اپنے جو کریں گے نا اس سے تو بولنا ہے نہیں، میں جو کروں گے تو بولنا ہے نہیں. تو اب اسپرنگ اتنا بھی مت دبانا کہ پھر اچانک چھوٹے، پھر جب چھٹے گا نا تو پھر کچھ اور ہی لے کر اڑے گا. پھر ایک مطلب برداشت میں رہ سکے، یا اس طرح تو خود معافی مانگنے کی عادت بنا لے. کوئی ایسا راستہ بھی بتا دو کہ اگر مثال کے طور پر غلطیاں ہو گئی، چلو اللہ نہ کرے ٹکرا کوئی ایسی بات چیت ہو بھی گئی، تو پھر اگلے لمحے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ریئلائز ہو جائے تو بھی معافی مانگ لے گا یار بھول ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یوں بھی رہے گا، ورنہ یہ بھرتے ایک دن تو پھر یہ پیالہ خالی ہو جائے گا، معاہدہ ٹوٹ نہ جائے. خطرہ یہی ہے. اصل وہ دونوں ہیں مخالف جنس، اور دونوں کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں اور قوت برداشت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ بھانڈا پھوٹنے کا خطرہ تو ہوتا ہے. اگر ذہنی آہنگی نہیں ہے تو وہ لڑائی تو ہوگی. اب وہ ایسا ظرف کہاں سے لائے گا جس کی غلطی ہوگی، اور ابھی شوہر کی غلطی ہے، یہ بولا میں بیوی سے معافی مانگوں، یہ تو اپنی کثر شان سمجھتے ہیں. مصیبت یہ شیطان مطلب یہ ایسا کرتا ہے. اگر بیوی کا حق تلف نے ضائع کیا حق، تو لازم تو ہے کہ شوہر معافی مانگے گا. ماں بیٹی سے معافی مانگے گی، باپ بیٹے سے معافی مانگے گا، پیر مرید سے معافی مانگے گا اگر واقعی حق ضائع کیا ہے. تو بھلے کتنے بڑے، یعنی کہ وہ شہرت ہو، رتبہ ہو، جو بھی ہو، حق تلف کیا ہے بندے کا تو معافی تو آج مانگ لے تو فائدے میں، ورنہ آخرت میں تو مر جائے گا، بہت مسئلہ ہو جائے گا. نیکیاں دینی پڑیں گی اور بڑے مسائل ہیں اس کے آخرت میں، حقوق العباد کے بندوں کے جو حق ہیں ان کے.
تو اس لیے اگر واقعی اگر کسی کی غلطی ہو جائے اور سامنے والا فریق معافی مانگ لیا کرے نا آتے ہیں تو بات بن سکتی ہے. لیکن وہ ایک سے زیادہ بار معافی مانگے گا نا تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر منہ پھٹ ہوئی نا تو بول دے گی تم تو کرتے رہتے ہو، چانٹا مارتے ہو معاف کر دے، پھر لات مارتے ہو معاف کر دے، کب تک معاف کرتی رہوں گی. یہ بھی خطرے کا گھنٹہ تو ہے ساتھ میں. اللہ رحم کرے. بس اگر مدنی ذہن ہوگا تو ہی کام بنے گا، صحیح مدنی ذہن. ورنہ یہ کہ لڑائی تو یہ ہر گھر میں ہوتی ہے کم و بیش. کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن میں لڑائی نہیں ہوتی ہوگی. وہ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ تو واقعی جس کی بھول ہے وہ چھوٹے باپ کا بن جائے، معافی مانگ لے. نمیو تے اللہ نے گمیو، گجراتی کہاوت ہے، نمیو تے اللہ نے گمیو، یعنی جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یوں کہیں پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، نہ ماں والا نہ بیوی والا، اللہ والا بنے. دونوں کیا قضا کرے. بے شک. سوال چلائیے. میرا نام مصطفیٰ عبد الماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی رنچول لائن سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ جس بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کے امی ابو اسے ڈانٹ دیں یا اس کے کزن اس سے چھیڑ چھاڑ کرے اور پھر اسے اور زیادہ غصہ آئے تو وہ بولے کہ میں توڑ دوں، اس کو مار دوں، تو آپ اس بچے کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ اس بچے کو دعا بھی دے دیجیے کہ اللہ پاک اس کا غصہ کم کر دے، اور ہمارے گھر والے اور میرا لیے مغفرت کی دعا اور دراز العمر بالخیر کی دعا بھی فرما دیجیے. آپ کا تو بولنے کا انداز بھی آپ کا تعارف کروا رہا ہے. کیا بات ہے. تو جب غصہ آ جائے نا تو چپ ہو جائیں، اور زیادہ غصہ تو زیادہ چپ ہو جائیں. اور وہ تعویذ بھی کام کا ہے، وہ تو سب بنا سکتے ہیں نا. ایک کاغذ لے اور اس کو ایک دائرہ بنائے، اس میں ایک اور سرکل بنائے، ایک اور سرکل بنائے، 3 سرکل ہوں اور سیدھی طرف سے اس کو لپیٹنا شروع کریں اور تعویذ بنا کر پلاسٹک میں کوٹنگ کر لیں اور اپنے پاس رکھتے. جب غصہ آئے تو اس کو منہ میں سیدھی طرف کے دانتوں داڑھوں کے یہ چھیڑے کے جو چوڑے چوڑے دانت ہیں نا اس کے نیچے رکھنا ہے، ادھر نہیں ہے، یہ ادھر، اور دبانا ہے. پھر اور غصہ آئے تو اور دبائے، کزن تانا دے تو اور دبائے، ماں سے زور سے اور دبائے. یہ دباتے رہیں گے تو انشاءاللہ غصہ بھی دب جائے گا. اور ویسے بھی غصے کے علاج تو میں نے ابھی عرض کیے تھے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے تو حدیثوں کے علاج ہیں. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے، ادھر سے ہٹ جائے جس پر غصہ آ رہا ہے، وضو کر لے. غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے آگ کو، تو یوں وضو کریں گے تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بس غصہ ہے تو بولنا نہیں ہے، اور وہ تعویذ اگر بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں کسی کو بتانا نہیں ہے میں یہ تعویذ رکھوں گا، ورنہ پھر مزید مذاق اڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حریہ طاریہ ہے، میں سویڈن سے بات کر رہی ہوں. میں نے 5000 درود شریف پڑھا ہے جس کا اصالِ ثواب میں آپ کو پیش کرتی ہوں. آپ میرے اور میرے بھائی کے لیے دعا کر دیں کہ ہم بڑے ہو کر عالم دین بنے، اور میرے والدین کے لیے بھی دعا کر دیں. ہمارا منی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5000 درود شریف کا ایصال ثواب آپ نے کیا، اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ بدلہ عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے.
سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کرے، اور یہ بچے جنہوں نے مدنی مقصد سنایا، یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ سوال SMS کے ذریعے آیا ہے کہ جن کے پیر و مرشد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ دوسرے سے بیعت کر لیں گے یا ان سے ان کی بیعت باقی رہتی ہے؟ پیر کامل ہے تو اس کا فیض تو ختم نہیں ہوتا نا، فوت ہونے کے بعد فیض تو جاری ہے۔ غوث پاک ہمارے پیر و مرشد ہیں، فیض تو جاری ہے نا۔ تو دوسرے کے ساتھ برکت کے لیے بیعت کر سکتے ہیں، اس کو بیعت برکت بولتے ہیں، جس کو طالب ہونا بولتے ہیں۔ جیسے مرید تو اسی کا رہے گا، ان کے پیر صاحب کے انتقال سے بیعت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا گیا کہ قبروں کے اوپر سے نہ جاؤ، تو پھر ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر کیسے جائیں گے؟ ہماری عزیزوں کی قبریں بھی اندر تک ہوتی ہیں، تو ہم تک جائیں گے کیسے؟ آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں، رستہ نہیں ہے وہاں، آپ کو کچھ کوئی چیز اٹھانی ہے، کہ والد صاحب کے پیٹ پر پاؤں رکھو گے، ٹانگ پہ رکھو گے، یا سر پہ رکھو گے، یا ہاتھ کچل کے آگے بڑھو گے؟ نہیں کرو گے۔ امی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرو گے، بھائی کے ساتھ بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ مسلمانوں کی حرمت ہے، عزت ہے، کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا جو ہے نا، یہ ایک مسلمان کی ایک طرح سے توہین ہے۔ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر سے نہ جاؤ، تو پھر ہم کیسے؟ یعنی شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے قبر پہ پاؤں تو نہیں رکھے، ہم قبر کے اوپر سے پھلانگ کر چلے گئے، اور جب دو قبروں کے درمیان جو جیسے گیپ ہے تو اس گیپ میں ہم نے پاؤں رکھ دیا۔ یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں یہ گویا کا خیال کیا ہے کہ میں جن راستوں سے جا رہا ہوں وہاں میں احتیاط یہی کر رہا ہوں کہ کسی قبر پہ پاؤں نہیں رہ رہا، میں بچ بچا کر اندر تک جا رہا ہوں، تو کیا ایسا جا سکتے ہیں؟ پھلانگنا بھی بنا ہے۔ میں نے جو یہ عرض کیا نا، یہ مطلب مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہو، اتنا پڑھنا یاد ہے، کہ یاد پڑتا ہے مجھے کہ مسلمان کی اس میں توہین ہے۔ مفتی صاحب اگر مزید رہنمائی فرما دیں۔ جی، یعنی اسی طرح جیسے مردہ جو ہوتا ہے وہ زندہ کی طرح ہی اس کے حقوق ہوتے ہیں، وہ تمام باتیں اسی طرح محسوس کرتا ہے، اس کے ویسے ہی حقوق ہوتے ہیں، وہ قبر اس کا حق ہے۔ جی جی، تو جیسا کہ ماں باپ ہیں لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کو فلانگ کے بھی کوئی تھوڑی جائے گا۔ کوئی بھی مسلمان عام کو لیٹا ہوا ہے، اس پر سے فلانگ کر بندہ اگر جائے گا بھی تو اس کو کوئی بھی تہذیب یافتہ نہیں کہے گا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا۔ تو قبروں پہ جانا اپنے عزیزوں کی ایک اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، اس کے لیے حرام کام کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا۔ تو دور سے ہی سال صاف کرتے۔ اب جن کے جو دوسرے ملکوں میں عزیز قبروں میں، تو وہ کیسے وہاں جائے گا؟ اچھا، پھر کب تک جائے گا؟ آخر یہ بھی تو دنیا سے چلا جائے گا، پھر کب کون جائے گا آپ کے والد صاحب کی قبر پر؟ پوتا تو جانے سے رہا، اب پوتا آپ کے پاس آئے گا، پھر پوتا جب فوت ہوگا تو آپ اس کے بیٹے جائیں گے۔ دادا نانا یا پردادے پرنانے، ان کی قبروں پہ کون جاتا ہے؟ جنرل بات کر رہا ہوں میں، کامل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے قبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہوئی کیونکہ وہ سو رہا تھا، جب اٹھا تو وقت نہیں تھا، بہت افسوس ہوا کہ نماز قضا ہو گئی، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ اگر اس کی اپنی کوتاہی نہیں تھی، کہہ رہے جان بوجھ کے قضا نہیں کی، تو گناہ نہیں ملے گا۔ جو سویا رہ گیا نماز سے، تو اس کا کفارہ یہ کہ جب جاگا تو اسی وقت نماز پڑھ لے، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو، کوئی سی اور عذر نہ ہو۔ اس میں سویا رہ جانے کے تعلق سے کچھ ہم نیکی کی دعوت دیں گے کہ بعضوں کو سویا رہ جانا تو پھر وہ مطلب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں اٹھنے کا، ہاں، راتوں کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے یار اب کیا کریں، آنکھ نہیں کھولی تو گناہ تھوڑی مچا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آنکھ نہیں کھلتی تو یہ تو عادی ہوتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کب سوؤں گا تو جلدی اٹھ سکوں گا، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے بعض عیسائی بھائی بھی ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، دعوت اسلامی میں آ جاتے ہیں لیکن کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ راتوں کو جاگتے ہیں تو نمازوں کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، رات جاگیں گے تو ظہر کے لیے بھی لیٹ اٹھیں گے اور ظہر گھر میں پڑھیں گے، توبہ استغفر اللہ۔ یہ عادتیں خراب ہیں۔ میں ایک ماضی کا واقعہ کہ ایک نوجوان
تھے दाढ़ी वाले थे, इस्लामी भाई कहेंगे ज़ाहिर. एक बार वो लाइन में लग कर जब मुलाकातें होती थी, पुरानी बात है, तो मेरे लाइन में लग के इनकी जब बारी मेरे पास आए, मुझे बोला कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने बड़े भाई को ले आया हूँ, आप इसको डांटना, समझाना, मेरे को दावत इस्लामी के कामों से रोकता ही है, मगर आज आ गया है. तो खैर अब वो मुकदमा वहीं खड़े खड़े शुरू हो गया, मुलाकात हुई. तो शायद पता नहीं अब कैसे वो बात निकली कि मैंने ही पूछ लिया या कुछ पता नहीं कि सुबह कब उठते हो, क्या है तुम्हारा मतलब, क्योंकि वो होता है ना सुबह जल्दी नहीं उठते तो घर वाले तंग होते हैं. तो इसने बोला, मेरे को बोला कि हाँ यही तो इसके मसले हैं, ये रात को लेट आते हैं घर, कहाँ गए थे, तो नाज ख्वानी में, और फजर में सोए रहते हैं. तो हम लोगों को ये मसला बने हुए हैं इस तरह का. अब मैं क्या इसके भाई को डांटूं और समझाऊं, खुद इसको डांटने की जरूरत थी. नात ख्वानी अच्छा काम है, दिन में भी तो हो सकता है वो, ये रात को, वो भी आधी रात को ही हो, इको साउंड पर हो कि हम लोग तो मतलब आशिकाने रसूल हैं, ना हम सोएंगे ना सोने देंगे. ये तो इश्क रसूल ये तो नहीं सिखाता ना ये हमारी मतलब, ना हमें उलमा ऐसा कोई तालीम देते, ना हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है. हमें तो ये बिल्कुल दर्स है कि किसी को तकलीफ देनी ही नहीं है. नात शरीफ बिल्कुल पढ़े सुने, इबादत है, लेकिन इससे ये थोड़ी किसी को तकलीफ हो, अपनी नमाजें कज़ा हो जाए तो ऐसे थोड़ी होता है कि रात जागो, नातख्वानियों में झूमते रहो और घूमते रहो और वाह वाह करते रहो. ये आपने सुबह वजर में गोल, आपने जब भी एक पॉइंट उठाया कि नात खानी रात को, तो इस पर यूँ मेरे जहन में आ रहा था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे इतवार है तो कोई नात खान हमें ये कहे कि सुबह 10 से 12 एक जगह पर मेरी महफिल है, फिर दोपहर को 3 से 5 एक जगह महफिल है, और एक जगह मेरी मगरिब और इशा के दरमियान महफिल है, और यूँ यानी कि सारी महफिलें इशा के बाद उमूमन हमारे उर्फ यही है. हाँ, तो ये वाकई एक है कि भाई आखिर छुट्टी के दिन भी होते हैं, कहीं तो हफ्ता इतवार भी छुट्टी होती है, तो लेकिन रात को ही महफिल का एक हमारे यहाँ मिजाज बना हुआ है. दिन को भी होती हैं लेकिन ना होने के बराबर. दिन को तो उसकी महफिल कामयाब हुई जो बहुत बड़ी पार्टी हो, यूँ जिस टाइम पर आप बुलाओ लब्बैक लब्बैक तो यस सर. अच्छा, हाँ उसको लब्बैक ना, बाकी हम जैसे गरीब लोग बुलाएंगे तो मुश्किल है, ये कोई जाएगा हमारी महफिल में अकेले ही रहेंगे. मालदार हो, बेहतरीन बिरयानी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, अल्लाह करीम हमको इखलास अता कर दे. बाकी हालात बहुत ख़राब हैं. फिर ये जो इन चीज़ों को मानते नहीं ना, फिर ये मतलब वो होल सेल में सबको बुरा भला बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. महफिलें करनी चाहिए, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसी हिसाब से कि अगर हम फजर किसी की भी, हमारी भी ना जाए, किसी की भी ना जाए, बल्कि इतनी तौफीक मिल जाए कि थोड़ा सोकर हम तहज्जुद भी पढ़ने में कामयाब हो जाएं, काश, और नातख्वानी भी हो हमारी. तो इस तरह हो तो क्या बात है यार. तो भले रोज़ हो यार ऐसी महफिल, आप टेप लगा लें, रिकॉर्डिंग सुनते रहे, नाते एक से एक माशाअल्लाह कलाम मतलब सब मौजूद है. वो अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है नात सुनना, पहले होता था मुश्किल, अब क्या है. लेकिन वो लाइव का एक अपना लुत्फ होता है महफिल का, वो भी हो, लेकिन बस नमाजों में बस 2 बातें ख्याल रखनी है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी और नमाज में किसी किस्म की कोताही ना हो. अगर नमाज में ने रात आपके इस तरह महफिल जमाने से नमाज में उठ जाते हैं, लेकिन सुचका नहीं पड़ता कि नमाज में पढ़ क्या रहे हैं, और जिस दिन आप जल्दी सो जाते हैं और उस दिन नमाज में फजर में सुचका पड़ता है कि दिल भी लगता है, तब भी आपको ये रात भर महफिल में जागने की इजाज़त नहीं है. नमाज के खुशू और खुशू में भी फ़र्क क्यों आए, नमाज नमाज है, तो नातख्वानी के लिए और औकात मौजूद है ना. ये है ही नहीं ना कि मतलब हम नमाज की कुर्बानी देकर ही नातख्वानी कर सकते हैं और कोई सूरत ही नहीं है. अगर और कोई सूरत ना हो तब भी जायज़ नहीं होगा नमाज को तर्क करना. नमाज फ़र्ज़ है, एनी हाउ उसको अदा करना है.
तमाम मेरे मदनी बेटे इस बात को मजबूती से गिरे से बांध रहे कि नमाज किसी सूरत से भी इसमें कोताही नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस्लामी बहनें इस मामले में काफी बची हुई हैं, इनकी रात की महफिलें नहीं होती, इनकी होती भी है तो दिन की होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अर्ज ये करना है कि जुमा की पहली अजान के बाद ख़रीदो फरोख्त ये जायज़ नहीं है, तो क्या ये औरतें ख़रीदो फरोख्त कर सकती हैं क्योंकि उनके पे तो जुमा नहीं होता है? हाँ मुफ्ती साहब दो जवाब। जी, उसी के लिए ममनू है जिस पर जुमा है, क्योंकि जुमा की सही उसको करनी होती है, तो इसलिए उसके लिए खरीदो फरोख्त करना मना होता है। और बेचने वाला अगर जुम्मा नहीं पढ़ा और उसको जाना है तो अब ये दोनों के लिए, तो फिर जुम्मा वो बेच नहीं सकता जी। अब बेचने वाली और खरीदने वाली ये दोनों ये काम कर सकती है जी। माशाअल्लाह। एक मदनी मुन्नी की कॉल है, आवाज़ से लग रही है कि मैं 4 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, आप दुआ करें कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ। इस तरह की इनकी कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद अमर रजा है, मैं पवरिया कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे पापा जान मैं 7 साल का हूँ, मेरे सूटे दांत टूट रहे हैं, मैं उनका क्या करूँ? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे और मेरे घर वालों को दुआ से नवाज कीजिए या अल्लाह पापा जान की मग़फ़िरत फरमा जज़ाकल्लाहु खैरा। 7 साल के हैं माशाअल्लाह और 4 नमाजें पढ़ रहे हैं, तो बेटे 5 पढ़ा करो, क्योंकि नमाजें 5 फर्ज हैं। 7 साल के बच्चे पर नहीं है फर्ज, लेकिन अभी से आदत इनको भी डलवानी है, तो वालिदैन को चाहिए कि वो भी आपको इस मामले में समझाते रहें, दरख्वास्त करते रहें। अभी सख्ती की इजाज़त नहीं है इनको 7 साल की उम्र में, मगर तरगीब दिलाते रहें। तो बेटा आप 7 साल की आदत डालो, अल्लाह करे आपकी आदत पड़ जाए। फजर में शायद हो सकता है माहौल घर का होगा, रात को लेट सोने का, तो यूँ फजर में उठना दुश्वार होता होगा, तो जल्दी सो जाया करें, फजर में भी उठ जाया करें। या रात को जल्दी नींद आ जाती है इशा से पहले ही, तो फिर वो थोड़ा जाग लिया करें, इशा पढ़ के सोया करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल का एक हिस्सा ये भी था, मेरे सूटे दांत टूट रहे हैं, मैं उनका क्या करूँ? मेरे दूध के दांत टूट रहे हैं, मैं उनका क्या करूं? हाँ, जो जिस्म से चीज़ जुदा होती है ना, दांत है, खून है, बाल है, इनको दफन करने का हुक्म है। तो ये दांत भी जो है ना, इनको कहीं भी, ये ज़रूरी नहीं कि इनकी बाकायदा गुस्ल कफन और कब्र बनाई जाए, पर कहीं भी गड्ढे में इसको दफन कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बशीर अत्तारी सवाल कर रहे हैं कि नमाज में खुशू खुजू का क्या मतलब है और खुशू खुजू हासिल कैसे किया जाए? इसका पूरा चैप्टर है अपने फैज़ान नमाज में। ये कि पूरा बदन जो है ना वो उसका आजिज़ाना अंदाज हो और मतलब दिल में भी रिक्कत हो, इस तरह मतलब तवज्जो भी ना बटे, ध्यान भी लगा रहे, इस तरह खुशू खुशू से पढ़े। और ये भी है कि मतलब तमाम इसके मुस्तहब्बात समेत मसाइल को अपनाते हुए नमाज अदा करना, ये भी खुशू और खुशू के साथ नमाज अदा करने की एक तारीफ ये भी है। ये भी हो वो तो है भी, करना ही खुशू, वो मुस्तहब सुन्नतें मुस्तहबात वाजिबात सब का ख्याल रखे और साथ में ये कि दिल में रिक्कत भी हो, इधर उधर के ख्यालात भी ना आए, इस तरह ख्याल रखे। फिर कि ये जहन बनाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, क्योंकि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ, ये तो बड़े रुतबे वालों का काम है।
अखस्सुल खवास, ख़ास अफराद का काम है। तो ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जहन बना ले, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो जब अल्लाह देख रहा है तो वो अल्लाह करे जहन बन जाए तो फिर नमाज में ज़ाहिर सब अंदाज खाशे आना होंगे, देखिए यही आजिज़ाना अंदाज होंगे। जैसे कोई बड़ा आदमी हमें देख रहा हो तो हम अपने आप को संभाल के रखेंगे। उस्ताद देख रहा है, पीर देख रहा है, तो कैसा बंदा संभल के करेगा ना, अपना जो भी हो जहन के मेरा इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। तो अल्लाह देख रहा है, तो उस वक्त बंदे को कितना एहसास होना चाहिए, कोई ऐसी हरकत ना हो जो मुझे जो देख रहा है उसके लिए नापसंदीदा हो। वो अल्लाह तो देख रहा, हम ये नियत ना भी करें तो देख रहा है, तब वो तस्वुर ना भी हो हमारा, जब भी अल्लाह तो देख ही रहा है, उससे तो कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि मेरे भाई सफ़र पर हैं, कोई वजीफ़ा बता दें कि आसानी के साथ मंजिल पर पहुंच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़र में अपने सब रफ़क़ा से ज़्यादा खुशहाल रहने के लिए रवानगी से कब्ल ये विर्द पढ़ने की तलक़ीन फरमाई। नंबर 1 सूरतुल काफिरून, नंबर 2 सूरतुन नस्र, नंबर 3 सूरतुल इखलास, नंबर 4 सूरतुल फलक, नंबर 5 सूरतुन नास। हर सूरत एक बार और हर एक की इब्तिदा ने शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सबसे आखिर में भी एक बार बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ लीजिए। इस तरह सूरतें 5 होंगी और बिस्मिल्लाह शरीफ 6 बार। सैयदना जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं यूँ तो साहिब माल था मगर जब सफ़र करता तो सब रुफ़क़ा यानी साथियों से बदहाल हो जाता। मज़कूरा सूरतें ने जो सूरतें बयान की गई सफ़र से कब्ल हमेशा पढ़नी शुरू की, सफ़र से पहले हमेशा पढ़नी शुरू की। इनकी बरकत से वापसी तक खुशहाल और दौलतमंद
रहता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। अच्छा, अब इसमें मेरी दरख्वास्त ये है कि क्या ये जो भी सफ़र करते हैं उन तमाम तर सफ़र करने वालों के ताल्लुक़ से ये बयान किया जा रहा है, या सिर्फ़ जैसे कि दीनी सफ़र है, हज के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, या कोई और नेकी की दावत वाले सफ़र पे जा रहे हैं, या नॉर्मल आदमी तिजारती सफ़र पे जाता है, तो हर नेक व जायज़ सफ़र के ताल्लुक़ से ये पढ़ा जा सकता है? ये मुतलकन सफ़र के लिए होना समझ में आता है, जिससे कि रफ़ीउल हरमैन वगैरह में ये हज के सफ़र के लिए, ये सारे आदाब हज के सफ़र के लिए ही नहीं है, हज के सफ़र के भी है और मुतलकन सफ़र बिल्कुल सफ़र के लिए भी है। इस हदीस में भी कहीं हज जो मैंने सुनाई, ये हज के सफ़र का इसमें तस्करा नहीं है। वो तो कहा भी तिजारत कि हाँ, अगर इसका मतलब कोई तिजारत के लिए भी, वो दुनिया में तिजारत के लिए लोग सफ़र कर रहे हैं, जी हाँ, तो अगर इस तरह पढ़कर जब जाएं सफ़र करें तो भी शायद इनको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बरकत चाहे। ये जो मैंने पढ़ के हदीस सुनाई अबू जहल की मौत रिसाला है, इसके पेज नंबर 21 पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक कॉल चला रहे हो। मेरा नाम आतिका तारिया है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशिरा फ़िक़्ह शरीयत तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा। बाबा जान नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपका जज्बा मरहबा, अल्लाह करे मैं वाकई अच्छा हो जाऊँ। अच्छा वो जिससे रब राज़ी रहे और ईमान पर ख़ात्मा हो, बुरे ख़ात्मे से बचे और जन्नत में दाखिल हो, वो अच्छा। बाकी दुनिया में तो अच्छे बहुत सारे लग ही रहे होते हैं, बस जो अल्लाह के नज़दीक अच्छा है वही अच्छा है। तो अल्लाह करे कि मैं वाकई अच्छा बन जाऊँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कल सिलसिला दिलों की राहत में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, उस पानी का नाम बताइए जिसे पीने वाले को कभी प्यास नहीं लगेगी। जवाब, आब कौसर। सवाल नंबर 2, उन बुजुर्ग का नाम बताइए जिनकी कब्र 77 साल यानी 77 ईयर्स बाद खुली, लेकिन उनका बदन, उनकी बॉडी तरोताज़ा और सलामत था। जवाब, हज़रत सैयदना इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने वो दलालुल खैरात लिखी है। सवाल नंबर 3, कुर्बानी के मसाइल बहार शरीयत के किस हिस्से में हैं? जवाब, 15वें हिस्से में, पार्ट 15। दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम। नंबर 1, उम्मे हुरैरा अत्तारिया कराची, बिनते अनवार अहमद कराची, सुफियान रजा कराची, बिनते इरशाद अत्तारिया मुल्तान शरीफ, बिनते अब्दुल रहमान बूरे वाला, रहीम बख्श अत्तारी मीरपुर खास, बिनते गुलबहार अत्तारिया इस्लामाबाद, बिनते रमज़ान अत्तारिया जोहराबाद, बिनते हसन अख्तर उकाड़ा, फैज़ान अहमद कश्मीर, बिनते अल्लाह रखा वाकेंट, बिनते मंसूर अत्तारिया कराची, बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया बुरे वाला, बिनते गुलाम मुर्तज़ा रावलपिंडी, शहजाद अत्तारी गुजरा, उम्मे हंजला अत्तारिया कराची, बिनते अब्दुल वहीद अत्तारिया व्याड़ी, उम्मे अहमद रज़ा कराची, बिनते फारूक कराची, बिनते उबैद गुजरावाला, बिनते गुलजार टेक्सला, बिनते सईद अत्तारिया सरगोदा, बिनते जावेद इकबाल मामूक कांजन, बिनते नज़ीर अत्तारिया लाहौर, बिनते गुलाम फरीद अजहर गुजरात, कासिम हुसैन अत्तारी रावलपिंडी, बिनते इरफान कराची, बिनते इस्माइल अत्तारिया कश्मीर, साहिम रज़ा अत्तारी मुल्तान शरीफ, बिनते शब्बीर अहमद अत्तारिया चीचा वतनी, बिनते शौकत अत्तारिया हैदराबाद, इकराम शाह अत्तारी कराची। क़ुरआ अंदाजी में निकलने वाला नाम, बिनते अब्दुल वहीद अत्तारिया व्याड़ी।
इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। नाजरीन से मजीद सवालात, ये सवालात कल इतवार को 8 बजे तक टेक्स्ट में देने हैं। ईसाई बहन महरम का नाम और नंबर लिखे। ईसाई बहन अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखे, मसलन उम्मे फुला या बिनते फुला। सवाल नंबर 1, कौन से 2 हरीस शेर नहीं होते? एक का बताइए। सवाल नंबर 2, नेकियों की बरकतें जो बयान की गई, इनमें से कोई एक बरकत बताइए। सवाल नंबर 3, जिस्म से जुदा होने वाली चीज़ों मसलन बाल और नाखून वगैरह का क्या करना चाहिए? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपना मदनी कामों की मदनी तहरीक है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से 11 दुल्क़ादतिल हराम की कारकर्दगी। मुहासबा तहरीक, इस्लामी भाइयों की तादाद ने रोज़ाना अपना मुहासबा करना कि आज तूने क्या क्या किया, मदनी इनामात पर कितना अमल किया वगैरह। तो इस्लामी भाइयों की तादाद इसमें 52,135 यानी 52,135। इस्लामी बहनें 25,445, आधे से भी कम। कुरान करीम का रोज़ाना एक पारा पढ़ने या सुनने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 66,564। इस्लामी बहनों की तादाद 12,686। आधा पारा पढ़ने या सुनने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 674। रोजाना 1200 दुरूद पाक इस्लामी भाइयों की तादाद 1,60,490। इस्लामी बहनें 25,400। रोजाना 313 दुरूद पाक इस्लामी भाइयों की तादाद 1,003 1003। घर दर्स इस्लामी भाइयों की तादाद 35,244। इस्लामी बहनों की तादाद 25,214। ऑनलाइन बाद फजर मदनी हल्के इस्लामी भाई 38,208। 12 मिनट रोजाना स्टडी दीनी किताब की इस्लामी भाइयों की तादाद 60,029 60,029। जबकि इस्लामी बहनों की तादाद 27,221। नफल रोज़ा रखने की नीयत इस्लामी भाइयों की तादाद 6,937। इस्लामी बहनें 9,143। नफल रोज़ा रखने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 5,557। इस्लामी बहनें 6,755। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बदर चंद के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत एक रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं और पढ़ने और सुनने वालों को अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। आने वाले हफ्ते को जिस रिसाले की तरगीब होगी, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना कि ऊपर खुदा है नीचे तुम, ये कलेमा कुफ्र है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई रिसाला अल्लाह मियाँ कहना कैसा कि 24 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसके ईमान पर सलामती की मोहर लगा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। पिछली हफ्ते का रिसाला काबे के बारे में दिलचस्प मालूमात। पाकिस्तान
इस्लामी भाई 2,77,827, 2,77,827. पाकिस्तान इस्लामी बहनें 3,87,621, 3,87,621. ओवरसीज इस्लामी बहनें, ओवरसीज इस्लामी भाई 73,376, इन 73,376. ओवरसीज इस्लामी बहनें 82,816, 82,816. मजमूई मुताला कारकर्दगी ने रिसाला पढ़ने की यानी सब मिलकर टोटल 8,21,640 ने 8,21,640. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा. मदनी मुज़ाकरा